Good afternoon, everyone. Welcome to Abhiram IAS. Myself, Vinay. I am here to give an orientation with regards to the Telangana movement. So, Telangana movement, Telangana history, Telangana culture, and Telangana movement plays an important role in Telangana competitive examinations. So, Group 4 నుంచి Group 1 వరకు TSL, PRB, గురుకుల అన్నిట్లీ జనరల్ స్టడీస్లో తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ కల్చర్ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది ఒక భాగం. అండ్ గ్రూప్ 2లో గ్రూప్ 1లో తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ సపరేట్ పేపరే ఉంది. సో హియర్ తెలంగాణ కల్చర్, తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ తెలంగాణ మూమెంట్ plays an important role in the competitive examinations. So today we are going to discuss about Telangana movement. Let us have an orientation with respect to the Telangana movement. So అసలు తెలంగాణ మూమెంట్ ఒక ఉద్యమం రావడానికి కారణాలు ఏముంటాయండి? సో తెలంగాణ ఉద్యమానికి గల కారణాలు. సో మొట్టమొదటిగా నాకు ఈ సమయంలో కాళోజీ నారాయణరావు గారి ఒక కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది. సో కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఒక కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది. ఆర్థికంగా మనము వెనుకబడితే మళ్ళీ నిలబడవచ్చు, రాజకీయంగా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతే తెప్పరిల్లవచ్చు, కానీ సాంస్కృతికంగా వివక్షకు గురి అవుతే మన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతాం. సో తెలంగాణ అనేది తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయింది. తెలంగాణ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ in the hands of non-locals. సో ఇక్కడ తెలంగాణ అస్తిత్వం మనం కోల్పోయిన సమయంలో జరిగిన ఉద్యమమే తెలంగాణ ఉద్యమం. సో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని చాలామంది ఏమని కామెంట్ చేసేవాళ్ళు? వెనకబడిన ప్రాంతం అని కామెంట్ చేసేవాళ్ళు. అది వెనకబడిన ప్రాంతమా, వెనకకి నెట్టివేయబడిన ప్రాంతమా? సో తెలంగాణ అనేది వెనకబడిన ప్రాంతమా, వెనకకు నెట్టివేయబడిన ప్రాంతమా? సో హియర్ తెలంగాణ మూమెంట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో నాకు ఈ సమయంలో దాశరథి గారి ఒక కొటేషన్ గుర్తొస్తుందండి. నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్నారు. కానీ తర్వాత కాలంలో ఏమైంది? తెలంగాణ నిలువెల్ల గాయాల వీణలా మారిపోయింది. సో నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అన్న స్టేజ్ నుంచి తెలంగాణ నిలువెల్ల గాయాల వీణ అనే దుస్థితికి చేరుకుంది. సో దీనికి కారణాలేంటి? ఆ ఫేజెస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దాం. ఓకే, సో తెలంగాణ మూమెంట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 phases. Telangana movement is divided into 3 phases. First phase is the idea of Telangana. Second phase, mobilization phase. Third phase, towards the formation of Telangana state. So the idea of Telangana from 1948 to 1970. Mobilization phase 1971 to 1990. Towards formation of Telangana state 1991 to 2014. తెలంగాణ భావన, సమీకరణ దశ మరియు రాష్ట్ర ఆవిర్భావం దిశగా. సో 3 phases అండి. 3 phases. నెంబర్ 1, ద ఐడియా ఆఫ్ తెలంగాణ. The idea of Telangana. తెలంగాణ భావన 1948 to 1970. So here every phase is divided into 5 units. Total 15 units we are going to discuss. Total 15 units. So first phase
It have 5 units. Number 1, historical background. Telangana as a distinctive historical background. Telangana has a distinctive culture unit in Hyderabad Princely State. Hyderabad Princely State. Its geographical, cultural, socio-political and economic features. Next, people of Telangana, caste, tribes, religion, arts, crafts, languages, dialects, fairs, festivals and important places in Telangana. Administration in Hyderabad Princely State and administrative reforms of Salarjung I. So let us discuss in detail. What is the historical background of Telangana? Historical background of Telangana. So Telangana was administered by Shatavahanas, Ishwakus, Vakatakas, Vishnukundins, Mudigonda Chalukyas, Vemlavada Chalukyas, Kakatiyas, Padmanayakas, Mughal interim for 27 years. Next, Qutub Shahis and Asaf Jahis. So historical background of Telangana. Telangana was administered by Shatavahanas, Ishwakus, Vishnukundins, Vakatakas, Mudigonda Chalukyas, Vemlavada Chalukyas, Kakatiyas, Padmanayakas, Mughal interim and Qutub Shahis and Asaf Jahis. Qutub Shahis and Asaf Jahis. So ఈ సమయంలో తెలంగాణ డిస్టింక్టివ్ కల్చరల్ యూనిట్. సో తెలంగాణ డిస్టింక్టివ్ కల్చరల్ యూనిట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. ఇన్ హైదరాబాద్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ తెలంగాణ వాజ్ ఏ డిస్టింక్ట్ చాలా వైవిధ్యమైనది. సో డిస్టింక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ distinctive cultural unit in terms of geographical, cultural, social, political and economical. Let us discuss in detail. So here Hyderabad Princely State. Hyderabad Princely State. So here if we observe Hyderabad state is regarded as north to the north part of southern India and it is the southern part of northern India. So here Hyderabad Princely State is regarded as northern part of southern India and southern part of northern India. Southern part of northern India. It has distinctive geographical features. It has distinctive geographical features. So it has distinctive geographical features. Number 1, Telangana is in the shape of triangle. It lies between Kaleshwaram, Srisailam and Draksharamam. Kaleshwaram, Srisailam and Draksharamam. So according to the Skanda Puranam, the area lies between Kaleshwaram, Srisailam and Draksharamam is known as Trilinga. Trilinga. Later it became Telangana. Later it became Telangana. So according to the Skanda Puranam, the area between Kaleshwaram, Srisailam and Draksharamam is known as Trilinga. Later it became Telangana. Later it became Telangana. So distinctive cultural features of Telangana. Distinctive cultural features of Telangana. It has Western Ghats. It has Western Ghats and it has Eastern Ghats and it has Eastern Ghats. Here Western Ghats were known as Balaghat
శ్రేణులు. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కందికల్ గుట్టలు, కందికల్ గుట్టలు. సో బాలాఘాట్ గుట్టలు, కందికల్ గుట్టలు. అండ్ two rivers, two main rivers, river Godavari and river Krishna flows through Telangana region. River Godavari and river Krishna flows through Telangana region. To the north of river Godavari we have Dandakaranyam. To the north of river Godavari we have Dandakaranyam. To the south of river Krishna we have Nallamala forest. To the south of river Krishna we have Nallamala forest. Nallamala forest. So we have Western Ghats, we have Eastern Ghats, and we have two main rivers, river Godavari and river Krishna. We have Dandakaranyam above the river Godavari, and we have Nallamala forest located on the banks of river Krishna. Located on the banks of river Krishna. So here geographically Hyderabad state, here geographically Hyderabad state consists of Telangana region, some parts of Maharashtra, that is Marathwada, and some parts of Karnataka, some parts of Karnataka. Total 16 districts, 8 districts from Telangana, 6 districts from Maharashtra, and 6 districts from Karnataka. Total, 5 districts from Maharashtra and 3 districts from Karnataka. Total we have 16 districts. Total we have 16 districts. So Hyderabad state consists of total 16 districts, 8 from the Telangana, 8 from the Telangana. Next, cultural. So what are the cultural features that are making Telangana a distinctive unit? What are the cultural features that are making Telangana as distinct in India? Distinct in India. Let us discuss cultural features. So unique cultural features. Cultural features. Telangana has a composite culture. Telangana has a composite culture, that is Mishrama Samskruti. Composite culture, that is Mishrama Samskruti. We have, it is blend of Hindu and Islamic culture. It is blend of Hindu and Islamic culture. That is the reason we call it as composite culture. So Telangana has composite culture, as well as Telangana is unique in India, which have Deccani culture. So Hyderabad state is very unique in India because of the Deccani culture. What is the Deccani culture? It is the blend of Persia and local culture. Blend of Persia and local culture is known as Deccani culture. Blend of Persian culture and local culture, it is known as Deccani culture. Deccani culture is blend of Persian culture and local culture. It is Deccan Samskruti. Deccani Samskruti. So Mishrama Samskruti as well as Deccani Samskruti. Mishrama Samskruti as well as Deccan Samskruti. Next, what are the social features that are making Hyderabad state as distinctive? Social features. So what are the social conditions? 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 Since Hyderabad state is having Deccani culture,
as well as composite culture, Deccani culture as well as composite culture. It has unique social conditions. It has unique social conditions such as it has Chaturvarna system, that is Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. It has Chaturvarna system as well as it has subcaste system. It has subcaste system. So subcaste system is very unique feature of Hyderabad state. Subcaste system is very unique feature of Hyderabad state as well as Telangana. So subcaste system అంటే ఇక్కడ ఒక కులంపై ఆధారపడి జీవనం సాగించే అశ్రిత కులాలు తెలంగాణలో చాలా ఉన్నాయండి. ఎగ్జాంపుల్ విప్ర వినోదులు. సో విప్ర వినోదులు ఎవరిపైన ఆధారపడతారు? బ్రాహ్మిన్స్ పైన ఆధారపడి వాళ్ళ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం సాధనా శూరులు. సో సాధనా శూరులు ఎవరిపైన ఆధారపడి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారు అంటే పద్మశాలీస్ పైన. నెక్స్ట్ డక్కలి క్యాస్ట్ వచ్చేసి ఎవరిపైన ఆధారపడి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారు? మాదిగ కులం పైన ఆధారపడి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారండి. సో హియర్ తెలంగాణ హ్యాస్ సబ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. దో వీ హ్యావ్ ఫోర్ఫోల్డ్ సిస్టమ్, తెలంగాణ యూనిక్ ఫీచర్ ఈస్ హ్యావింగ్ సబ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. ఉపకుల వ్యవస్థ తెలంగాణలో పరిడవిల్లుతుంది. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫీచర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద unique political features in Hyderabad state? So Hyderabad state was divided as, the kingdom was divided as Suba, and Subas were further divided into districts, and districts were further divided into talukas. So kingdom is under the control of king, whereas Suba is under the control of Subedhar, whereas districts were under the control of Awwal Talukdar. Taluks were under the control of Tahsildar. సో తెలంగాణకు సంబంధించిన యూనిక్ పొలిటికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే రాజ్యాన్ని సుబాలుగా మరియు జిల్లాలుగా తాలూకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఇక్కడ రాజ్యానికి అధిపతి రాజు, సుబాకి అధిపతి సుబేదార్, డిస్టిక్ కి అధిపతి అవ్వల్ తాలూక్దార్, తాలూకాకు అధిపతి తహసీల్దార్. తాలూకా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేది? తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేదండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ యూనిక్ పొలిటికల్ ఫీచర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హైదరాబాద్ స్టేట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ మేకింగ్ Hyderabad state as unique? So economic features, Hyderabad state is having traditional as well as modern economic features. So traditional economic features and modern economic features are existed in the Hyderabad state. So we have industries as well as maximum people are dependent on agriculture. 70% of the people were dependent on agriculture. And even we have modern industries like Praga Tools, Charminar Cigars, Ajamjahi Mills, Sirpur Kagaznagar Paper Mill, etc. Nizam Sugar Factory in Bodhan, etc. At the same time, 70% of the people are dependent on agriculture. So here we have unique economic features in Hyderabad state. Next,
పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ. వాట్ వర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ? తెలంగాణలో ప్రజలు. తెలంగాణ people were, majority people were Hindus and Telugu speaking people. But we have Islamic people, we have Buddhist, we have Parsi, we have Christians, and we have all kinds of people in Hyderabad state. We have tribes who were residing in the forest areas, who were residing in the forest areas. So Hindus, Islams, Buddhist, Parsis and Christians together making unique identity of the people, together creating an unique identity to the people of Hyderabad state. And important object is they are maintaining secularism. They are maintaining secularism. Example, Islam people are actively participating in the holy celebrations, whereas Hindu people are actively participating in the Pirla Pandaga. Actively participating in the Pirla Pandaga. So next feature, caste system in Telangana. So in Telangana we have caste and subcaste system. ఉపకుల వ్యవస్థ తెలంగాణలో విరాజిల్లుతుందండి. క్యాస్ట్ అండ్ సబ్ క్యాస్ట్. సేవా కులాలు కూడా ఉన్నాయి. సేవా కులాలు రజకులు, మంగలి వాళ్ళు, బార్బర్స్ అండ్ వాషర్మెన్, ఇలాంటివి సేవా కులాల వాళ్ళు కూడా తెలంగాణలో ఉన్నారు. సో ఇక్కడ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది, సబ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అండ్ సర్వీస్ క్యాస్ట్ కూడా ఉన్నాయండి. సర్వీస్ క్యాస్ట్. నెక్స్ట్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో తెలంగాణ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ సచ్ యాజ్ చెంచు, కోలం, తోటి అండ్ కొండారెడ్డి. So Telangana is a house to the primitive tribal groups such as Chenchu, Kolam, Toti and Kondareddy. So Chenchu, Kolam, Toti and Kondareddy. Here ఒక సామెత నాకు గుర్తొస్తుంది. తోటి అనే ట్రైబ్ ఏంటంటే చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ట్రైబ్స్ అండి. ఒక తెలంగాణలో ఒక సామెత ఏముంటుందంటే, తోటీల మాదిరిగా నువ్వు కష్టపడితే నీకు రాజు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని. సో తోటీస్ వర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్. సో ఆ సామెత ఏంటి, మీరు కనుక తోటిలా కష్టపడితే రాజు అయ్యే లక్షణాలు మీకు ఉన్నట్టు, మీరు త్వరలో రాజు అవుతారు, అంటే మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అని. నెక్స్ట్ religion. So religion of Hyderabad state, as we discussed, we have Hindus, we have Islam people, we have Buddhist, we have Jains, we have Parsis and Christians. But we are maintaining secularism. We are maybe Hyderabad state people were divided by religions, but they are united by the secularism. Next, what are the arts that are existing in the Telangana region, that is Hyderabad state? What are the arts? So unique art features of Telangana: Voggu Kata, Sharada Katalu, చిందు యక్షగానం, బీరన్న
కథలు ఎక్సెట్రా. వి హ్యావ్ ఒగ్గు కథ, శారద కథలు, చిందు యక్షగానం, బీరన్న కథలు, మల్లన్న కథలు, ఇలాంటివన్నీ తెలంగాణలో ఉన్నాయండి. సో నెక్స్ట్ క్రాఫ్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద క్రాఫ్ట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్? వి హ్యావ్ పెంబర్తి, వి హ్యావ్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ, చేరియాల్ స్క్రోలింగ్ పెయింట్స్, బిద్రి ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్, బిద్రి కళలు. సో వీ హ్యావ్ పెంబర్తి, ఇత్తడి కళలు, సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ, కరీంనగర్ సిల్వర్ ఫిలిగ్రీ, చేరియాల్ స్క్రోల్ పెయింటింగ్స్ అండ్ బిద్రి ఆర్ట్ వియర్స్. వీ హ్యావ్ బిద్రి ఆర్ట్ వియర్స్. నెక్స్ట్, what are the languages? So major, most people were speaking Telugu, Urdu and English and other state languages also existing in the Telangana region. If we consider Hyderabad's princely state, Telugu, Kannada as well as Marathi languages also spoken by the respective Hyderabad princely state people. Next, dialects, very important. Dialect andi. So dialect means mandalikamu. Dialect means mandalikamu. So Telangana dialect is very unique in nature. తెలంగాణలో ప్రతి 24 కిలోమీటర్లకు డైలెక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో తెలంగాణలో ప్రతి 24 కిలోమీటర్లకు మనకు ఒక కొత్త మాండలికం కనపడుతుంది. సో యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ డైలెక్ట్ పర్ ఎవ్రీ 24 kilometers. సో వీ హ్యావ్ యూనిక్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ తెలంగాణ మాండలికం. ఎగ్జాంపుల్ అలుగు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలుగు? అలగడం కాదండి. అలుగు అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా వర్షాకాలంలో చెరువు నిండితే ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, అది అలుగు దుంకి పారింది అంటాం కదా, అలుగు పారింది అంటాం కదా. అలుగు అంటే ఎక్సెస్ వాటర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్, అలుగు. నెక్స్ట్, ఫేర్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫేర్స్ అంటే జాతరలు. వి హ్యావ్ సమ్మక్క సారక్క జాతర, కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర. నెక్స్ట్, ఏడుపాయల జాతర, గొల్లగట్టు జాతర, మన్నెంకొండ జాతర ఎక్సెట్రా. సో సమ్మక్క సారక్క జాతర, కొమరవెల్లి మల్లన్న జాతర, ఏడుపాయల జాతర, గొల్లగుట్ట జాతర అండ్ మన్నెంకొండ జాతర. సో తెలంగాణ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఫేర్స్. తెలంగాణలో జాతరలు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ? దో వి సెలబ్రేట్ కామన్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ దసరా, దీపావళి, సంక్రాంతి, ఉగాది ఎక్సెట్రా. వి హ్యావ్ యూనిక్ festivals such as బోనాలు, బతుకమ్మ, alai balai, Sadar festival after Diwali. So alai balai festival is after Dasara and Sadar festival is after Diwali. So Telangana is celebrating unique festivals such as Bonalu, Batukamma, alai balai and Sadar festival. Next, what are the important places in Telangana? So in Telangana, every district we have certain important places. Erstwhile Warangal తీసుకుంటే మనకు రామప్ప టెంపుల్, 1000 స్తంభాల గుడి. erstwhile మహబూబ్ నగర్ తీసుకుంటే జోగులాంబ
శక్తిపీఠము, అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్, శ్రీశైలం, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ సైడ్ ఉండే పుణ్యక్షేత్రాలు, ఇలాంటివన్నీ మనకేంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. సో ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ వీ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. ఇన్ ఆదిలాబాద్ వీ హ్యావ్ కుంతాల, ఎస్ట్వైల్ హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ కుంతలా జలపాతం, etc. So each district of Telangana is having certain important places to visit. So administration in Hyderabad princely state and administrative reforms of Salarjung 1. Next, administration in Hyderabad princely state and administrative reforms of Salarjung 1. So here administration in Hyderabad princely state, kingdom is divided into Suba. Suba is further divided into districts and districts were further divided into taluka. But here we have Salarjung reforms. Here we have Salarjung reforms. Salarjung reforms. Original name Mir Turab Ali Khan. Mir Turab Ali Khan. He became Diwan of Hyderabad in the year 1853. 1883 సంవత్సరంలో మీర్ తురబ్ అలీ ఖాన్ హైదరాబాద్ సంస్థానానికి దివాన్లా నియమించబడ్డాడు. సో హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సెవరల్ రిఫార్మ్స్. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ జిలాబందీ సిస్టమ్. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ transportation reforms and introduced police reforms. He introduced currency reforms, etc. So Salarjung 1 is known for introducing reforms. So Salarjung సంస్కరణలు హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ముఖ చిత్రాన్ని మార్చివేయబడ్డాయండి. హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ముఖ చిత్రాన్ని మార్చివేయబడ్డాయి. ఒకప్పుడు అప్పులలో కూరుకుపోయిన హైదరాబాద్ రాష్ట్రం సాలార్జంగ్ 1 రిఫార్మ్స్ వలన సర్ప్లస్ స్టేట్ లాగా మారిపోయింది. సో హైదరాబాద్ స్టేట్ బికేమ్ ఎ సర్ప్లస్ స్టేట్ త్రూ ద సాలార్జంగ్ 1 రిఫార్మ్స్. త్రూ ద సాలార్జంగ్ 1 రిఫార్మ్స్. Next, origin of the issue of mulkis and non-mulkis. Origin of the issues of mulkis and non-mulkis. So here, what is the meaning of a mulk? Mulk means a nation, oka desham. What is the meaning of mulki? A local candidate. What is the meaning of non-mulki? A non-local candidate. A non-local candidate. So here mulki non-mulki issue anedi. So the issue of mulki and non-mulki has a history of several centuries. A history of several centuries. 1323లో ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ డిఫీటెడ్ కాకతీయస్. సో ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ కాకతీయులను ఓడించడం జరిగింది. సో ఢిల్లీ నుంచి చాలామంది సైనికులు, కవులు, రచయితలు, స్కాలర్స్ అండ్ ఎమినెంట్ పీపుల్ కేమ్ టు డెక్కన్ అండ్ సెటిల్డ్ హియర్. ఇక్కడున్న కామన్ పీపుల్ తోటి దే మెయింటైన్డ్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ. సో ఇక్కడ మనకు లోకల్ నాన్ లోకల్ అనే ఇష్యూ రాలేదండి డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్. బట్ డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ బహుమనీస్, many Central Asian people came to Bahmani kingdom and they settled in the Bahmani kingdom. Many merchants from the Central Asia came to Bahmani kingdom and they settled here. Later, they were recruited into the top positions. They were recruited into the top cadre. Example, Muhammad Gawan. So Muhammad Gawan became Prime Minister of Bahmani kingdom. Muhammad Gawan became Prime Minister of Bahmani kingdom.
he constructed a university in Bidar. In which many non-locals were given admission after completion of their education. They were directly recruited into the top cadres of the administration. So ఇక్కడ బీదర్లో ఉన్న యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న తర్వాత బహుమనీ రాజ్యంలో ఉన్న టాప్ క్యాడర్ జాబ్స్ అన్ని ఈ నాన్ లోకల్స్తో నింపబడేవి. సో నాన్ లోకల్స్కి హయ్యర్ క్యాడర్ జాబ్స్ వచ్చేవండి. సో ఇక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ బికేమ్ సెకండ్ గ్రేడ్ సివిలియన్స్ అండ్ నాన్ లోకల్స్ బికేమ్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ సివిలియన్స్. సో ప్రథమ శ్రేణి పౌరులు నాన్ లోకల్స్ అయ్యారు, ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులు లోకల్స్ అయ్యారు. సో ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా పరిగణింపబడ్డారు. సో హియర్ బహుమనీ కింగ్డమ్ అనేది ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ వలన కొలాప్స్ అవ్వడం జరిగింది. సో బహుమనీ కింగ్డమ్ విచ్ఛిన్నం తర్వాత ఏర్పడిన 5 రాజ్యాలలో గోల్కొండ రాజ్యం ఇంపార్టెంట్. అదే కుతుబ్ షాహీస్. సో కుతుబ్ షాహీస్ అడ్మినిస్టర్డ్ గోల్కొండ రీజియన్. సో కుతుబ్ షాహీస్ కూడా బహుమనీ కాలంలో ఫిడరిటరీ కింగ్స్ అండి, సామంత రాజులుగా ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఐ విట్నెస్ ఫర్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద బహుమనీ కింగ్డమ్ డ్యూ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ ముల్కీస్ అండ్ నాన్ ముల్కీస్. ముల్కీ అండ్ నాన్ ముల్కీ గొడవ వలన బహుమనీ కింగ్డమ్ విచ్ఛిన్నం అవ్వడం తమ కల్లారా చూసిన వ్యక్తులు కుతుబ్ షాహీస్. సో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని, హైదరాబాద్ స్టేట్ ప్రాంతాన్ని కుతుబ్ షాహీస్ పరిపాలించే సమయంలో దే మెయింటైన్డ్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ విత్ ద లోకల్ పీపుల్ అండ్ దే గివెన్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద లోకల్ పీపుల్. ఎగ్జాంపుల్, అక్కన్న మాదన్న వర్ రిక్రూటెడ్ ఇన్ టు ద టాప్ క్యాడర్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద హిందూ ఫెస్టివల్స్. అండ్ హియర్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాహీస్ హోలీ పండుగలలో ముస్లిమ్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ అవ్వడం కుతుబ్ షాహీస్ టైం పీరియడ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. అదేవిధంగా హిందువులు కూడా పీర్ల పండుగలో పాల్గొనడం కూడా కుతుబ్ షాహీస్ టైం పీరియడ్లో నుంచి ప్రారంభమైంది. సో డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాహీస్ ద కింగ్స్ మెయింటైన్డ్ పీస్ అండ్ harmony with the local people. So here there is no evidence for the mulki and non-mulki issue. But when Hyderabad state came under the administration of Asaf Jahis, again mulki and non-mulki issues started its root. Malli mulki non-mulki సమస్య అనేది మొదలైంది. దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? సాలార్జంగ్ 1 రీఫార్మ్స్. సో సాలార్జంగ్ 1 రీఫార్మ్స్. సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్, రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిఫార్మ్స్, పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అండ్ కరెన్సీ రిఫార్మ్స్. సో సాలార్జంగ్ 1 introduced reforms in the Hyderabad state. He is in the need of the people who have command over the administration. So So he recruited many people from the Aligarh University. Because education. సో వీళ్ళు ఇక్కడ హయ్యర్ స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఉన్న టాప్ క్యాడర్లో వీళ్ళని ఫిల్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు అందరూ దే మెట్ నిజాం అండ్ దే రిక్వెస్టెడ్ ద నిజాం టు హ్యావ్ ఏ గ్లాన్స్ ఓవర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ ముల్కీస్. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1886 నిజాం హ్యాస్ ఆర్డర్డ్ ఫర్ ద హైదరాబాద్ సివిల్ లిస్ట్. సో హైదరాబాద్ సివిల్ లిస్ట్ రావడం వల్ల నాన్ లోకల్స్ తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు తీసుకునే వేతనం ఎక్కువగా ఉంది అండి. దో దే హ్యావ్ 42%, దే ఆర్ టేకింగ్ 58% ఆఫ్ శాలరీ. బట్ లోకల్స్ 58% ఉన్న వాళ్ళ శాలరీ 42% ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలలో లోకల్ పీపుల్ ఉన్నారు, హయ్యర్ క్యాడర్ పొజిషన్స్లో నాన్ లోకల్స్ ఉండడం జరిగింది. సో ఇక్కడ తర్వాత 1887లో నిజాం హ్యాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ నిజాం కాలేజ్. ఇక్కడున్న స్థానికులకు ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో 1887 సంవత్సరంలో నిజాం కాలేజ్ని స్థాపించడం జరిగింది. అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1894 హైదరాబాద్ సెకండ్ సివిల్ లిస్ట్ వచ్చిందండి.
దాని ప్రకారంగా నాన్ లోకల్స్ సంఖ్య కూడా పెరగడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1888 నిజాం హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ఏ ఫర్మాన్. ఫర్మాన్ మీన్స్ ఏ గెజిట్, ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ లాగా అనమాట. సో ఫర్మాన్, నిజాం ఇష్యూడ్ ఏ ఫర్మాన్ దట్ ఏంటి ఇక్కడ ద జాబ్స్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ముల్కీ. ఎవరైతే 12 ఇయర్స్ రెసిడెన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు ముల్కీగా పరిగణించబడతారు. 12 సంవత్సరాల నివాసం పూర్తి చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ముల్కీలుగా గుర్తించబడతారు. అతను స్థానికుడుగా గుర్తించబడతాడు, అతనికి మాత్రమే జాబ్ రావాలి అని చెప్పేసి 1888లో ఒక ఫర్మాన్ ఇష్యూ చేశాడు. కానీ 1894కి వచ్చే వరకు నాన్ లోకల్స్ సంఖ్య పెరగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ అనే ఇష్యూ మొదలైంది. 1919లో నిజాం మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్మాన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అందులో 15 ఇయర్స్ రెసిడెన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ముల్కీగా ట్రీట్ చేయబడతారు అని చెప్పేసి ఒక నిర్వచనం ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా నాన్ ముల్కీస్ రిక్రూట్మెంట్ కి ఎండ్ లేకుండా అది ఎప్పుడు పెరుగుతూ వెళ్ళింది. నాన్ ముల్కీస్ ను చాలా మందిని రిక్రూట్ చేసుకుంటూనే ముందుకు వెళ్ళారు. ఇదే టైం పీరియడ్ లో ముల్కీస్ పక్షాన నిలబడిన ఒక దివాన్ ఉన్నాడండి, అతని పేరు మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్. సో మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ వాజ్ ద ఓన్లీ దివాన్ హూ సపోర్టెడ్ ముల్కీస్. సో హియర్ in the year 1933 Nizam has issued another farman in which the residents మళ్ళీ 15 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళే ముల్కీ అనే నిర్వచనం మళ్ళీ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఇవన్నీ పేపర్ పైన రాతలుగానే మిగిలిపోవడం జరిగింది. సో వాస్తవానికి ఏంటంటే చాలా మంది నాన్ ముల్కీస్ ఇక్కడున్న ఉద్యోగాలను కొల్లగొట్టడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే 1933లో నిజాం హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ఏ ఫర్మాన్, ఆల్ ద ఇంటలెక్చువల్స్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ డిసైడెడ్ టు ఫార్మ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక సంస్థను ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే టు టేక్ ద స్టెప్స్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ముల్కీస్, టు ప్రొటెక్ట్ ద లోకల్ కల్చర్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద లోకల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి ఆల్ ద ఇంటలెక్చువల్స్ డిసైడెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ముల్కీ లీగ్. ఇన్ ద ఇయర్ 1935 హైదరాబాద్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ an organization called ముల్కీ లీగ్. ముల్కీ లీగ్ దీన్నే మనం ఏమన్నాం, నిజాం పీపుల్స్ లీగ్ అని కూడా అన్నాం, నిజాం ప్రజల సంఘం అని కూడా పిలవడం జరిగిందండి. వీళ్ళు ఇచ్చిన స్లోగన్ హైదరాబాద్ ఫర్ హైదరాబాదీస్, హైదరాబాద్ ఫర్ హైదరాబాదీస్ అనే ఒక స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ అనే ఇష్యూ చాలా స్పష్టంగా మనకు కనపడుతుంది డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ అసఫ్ జాహీస్. So administration in Hyderabad princely state and administrative reforms of Salar Jung I. Next, origin of issue of mulkis and non-mulkis, employment and civil service rules under Mir Usman Ali Khan, that is 1919 Farman and 1933 Farman, in which the residence has 15 years. The person who completes 15 years residence in the Hyderabad state is considered to be the mulki. 15 సంవత్సరాలు స్థిర నివాసం కలిగిన వ్యక్తిని మనం ముల్కీగా పరిగణించడం జరిగింది. తర్వాత 7th నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఫర్మాన్ 1999 అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ముల్కీ, ద పర్సన్ హూ కంప్లీట్స్ 15 years of residence is known as mulki. Next, establishment of Nizam Subjects League known as the Mulki League in the year 1935. What is the significance? To protect the local people, and local culture in the hands of non-local recruitment. So ఇక్కడ ఏంటి, లోకల్స్ కి ఉద్యోగాలకు మరియు లోకల్ కల్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నిజాం రాజ్యంలోని ఇంటెలెక్చువల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ పేరే మనకు నిజాం ముల్కీ లీగ్. ముల్కీ లీగ్ ఆర్ ముల్కీ లీగ్ ఆర్ నిజాం పీపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్, నిజాం ప్రజల సంఘం. నెక్స్ట్, మెర్జర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ into Indian Union in 1948. Merger of Hyderabad state into Indian Union in 1948. So here we have
August 15, 1947, India got independence. But హైదరాబాద్ అప్పటికి కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇండియాలో ఉన్న 565 ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్కి ఉన్న ఆఫర్ ఏంటి? వెదర్ దే హ్యావ్ టు జాయిన్ ఎయిదర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ దే హ్యావ్ టు జాయిన్ ఎయిదర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ పాకిస్తాన్. ఇండియాలోనన్నా వాళ్ళు కలవవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు పాకిస్తాన్లోనైనా కలవాలి, లేకపోతే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గానన్నా ఉండొచ్చు. ఇండిపెండెంట్ ఈ ఆప్షన్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది సంస్థానాలకు. సో అందులో హైదరాబాద్ స్టేట్ ద నిజాం డిసైడెడ్ టు రిమైన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కింగ్డమ్. సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ పోలో ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ 13 to 17, 1948. Through Operation Polo, Hyderabad state was merged into Indian Union. Through Operation Polo operation, Hyderabad state was merged into Indian Union. Next, Hyderabad state went to the hands of military governor Jayant Nath Chowdhury. Next, MK Vellodi government, that is known as civil government, Paura Prabhutvam. So after Operation Polo, Hyderabad state was merged into Indian Union. Next, Jayant Nath Chowdhury administration in the Hyderabad state, followed by MK Vellodi civil government. But Jayant Nath Chowdhury government మరియు MK Vellodi గవర్నమెంట్ టైం పీరియడ్లో చాలా మంది నాన్ లోకల్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నాన్ లోకల్స్ని హైదరాబాద్ స్టేట్లో రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి ఉన్న ప్రథమ కారణం ఏంటి అంటే తెలుగు తెలిసిన వ్యక్తులు, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు విద్యాపరంగా వాళ్ళు ముందంజలో ఉన్నారండి. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా దే ఆర్ వెల్ అహెడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్, బికాస్ మద్రాస్ స్టేట్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. సో బ్రిటిష్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్. బట్ హైదరాబాద్ స్టేట్ వాజ్ అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ నిజాం. ఇక్కడ ఉన్న మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉర్దూ భాష అవ్వడం వల్ల మన దగ్గర లిటరరీ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. సో ఇక్కడ వాళ్ళకు తెలుగు తెలుసు, ఎట్ ద సేమ్ టైం దే హ్యావ్ administrative capability. So that is the reason for the recruitment of many non-locals from the Andhra state into the Hyderabad state. ఒక వెల్లువలా జరిగింది. ఎవరి టైం పీరియడ్లో? జయంత్ నాథ్ చౌదరి టైం పీరియడ్లో మరియు వెల్లోడి గవర్నమెంట్ టైం పీరియడ్లో వలసలు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి హైదరాబాద్ స్టేట్కి వలసలు జరిగాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్, violation of Mulki rules and its implications. Violation of Mulki rules. So during the time period of Jayant Nath Chowdhury and MK Vellodi, they never followed the rules of Mulki and non-Mulki. Earlier, during the time period of Nizam, he has given a definition to the Mulki that a person who completes 15 years of residence in Hyderabad state is known as Mulki. But Jayant Nath Chowdhury and MK Vellodi did not follow the guidelines of Nizam, and they have given their own rules in the year 1948 that the person who completes 15 years is considered to be Mulki, but they never followed the regulations given by the respective government, and they recruited many non-Mulkis into the Hyderabad state administration. సో హియర్ మళ్ళీ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ అనేది తీవ్ర రూపం దాల్చింది. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? లోకల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెకండ్ గ్రేడ్ సివిలియన్స్గా ట్రీట్ చేయబడ్డారు. లోకల్ కల్చర్ అవమానం జరిగింది, లోకల్ కల్చర్కి అవమానం జరిగింది, వాళ్ళు అవమానింపబడ్డారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం దెర్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లోకల్ కల్చర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్, బికాస్ దే ట్రీటెడ్ Telangana Telugu as a second grade Telugu when compared to the Andhra Telugu.
నెక్స్ట్ we completed first unit అండి, we completed first unit. Next second unit, Hyderabad state in independent India. So Hyderabad state in independent India. Earlier we discussed that through Operation Polo, Hyderabad state was merged into Indian Union. Through Operation Polo, Hyderabad state was merged into Indian Union. Next, formation of popular ministry under Burgula Ramakrishna Rao and 1952 Mulki agitation. So Hyderabad state in independent India. In 1952 we have general election. In 1952 we have general elections in India. In Hyderabad state, the government was formed by Congress party, that is Burgula Ramakrishna Rao. Burgula Ramakrishna Rao. So here the cabinet was formed by Burgula Ramakrishna Rao government. Next, he introduced the reforms of A.D. Gorwala committee. A.D. Gorwala. So A.D. Gorwala committee recommended certain suggestions to improve the economic conditions of the Hyderabad state. Because before Operation Polo, Nizam has spent public amount over the military equipment. సో నిజాం ఏంటి, ఆ టైం పీరియడ్లో ఉన్న ప్రజాధనాన్ని మిలిటరీ పైన వెచ్చించడం జరిగింది. తద్వారా హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మళ్ళీ డెప్ట్ రాష్ట్రంగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు అప్పుల ఊబిలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని బయటపడేసింది సాలార్జంగ్ రీఫార్మ్స్ ఏ విధంగానో, మళ్ళీ బూర్గుల రామకృష్ణరావు గవర్నమెంట్లో ఏడి గోర్వాలా కమిటీ రికమెండేషన్స్తో బూర్గుల రామకృష్ణరావు ఇంప్లిమెంటెడ్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై ఏడి గోర్వాలా కమిటీ అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ బికేమ్ ఏ సర్ప్లస్ స్టేట్ అగైన్. సో హియర్ ఇక్కడున్న విద్యార్థులకు ఒక ఆశ ఉండేదండి, ఏంటి, కనీసం స్వతంత్ర భారతదేశంలోనైనా ఉన్న ప్రభుత్వం నాన్ లోకల్స్ పైన తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది అనే ఒక చిన్న ఆశతో అప్పటి విద్యార్థులు యువతరం ఎదురు చూడడం జరిగింది. కానీ బూర్గుల రామకృష్ణరావు గారి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోలేదు. దే డింట్ టేక్ ఎనీ స్టెప్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నలిఫై ద ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ. అదే టైం పీరియడ్లో 1952 ముల్కీ మూమెంట్ that is known as Gair Mulki movement. So in 1952 August, the students of Warangal started a movement called Mulki movement, that is also known as Gair Mulki movement, and they have given the slogans Idli Sambar go back, Gongura go back. Idli Sambar go back and Gongura go back. Idli Sambar go back and Gongura go back. So 1952 Gair Mulki movement started in Warangal. Next, demand for employment of local people and city college incident. So in 1952 Warangal students started Gair Mulki movement and they demanded to send back non-Mulki employees. But police initiated lathi charge over Warangal students. సో ఈ లాఠీ చార్జ్ విషయము మిగిలిన ప్రాంతాలకు కూడా స్ప్రెడ్ అయిందండి. సో ఇన్ హైదరాబాద్ ద స్టూడెంట్స్ స్టార్టెడ్ ఎజిటేషన్ అగైనెస్ట్ ద
లాఠీ చార్జ్ ఓవర్ వరంగల్ స్టూడెంట్స్. సో వరంగల్ స్టూడెంట్స్ పైన లాఠీ చార్జ్కు వ్యతిరేకంగా 1952 గైర్ ముల్కీలో జరిగిన సంఘటనలకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడున్న హైదరాబాద్ ప్రాంతంలోని సిటీ కాలేజీలో విద్యార్థులు ఇక్కడ ఆందోళన బాట పట్టారు. అదే టైం పీరియడ్లో ఇక్కడ కాల్పులు జరగడం, కొందరు విద్యార్థులు మృతి చెందడం జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ పైన గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసిన కమిటీ పింగళి జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ. పింగళి జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ. పింగళి జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ. నెక్స్ట్ సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్ సెప్టెంబర్ 1952. సో జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిటీ was appointed against the city college incident. Next, 1953 initial debates and demand for Telangana state. In 1953 initial debates and demand for Telangana states here. Earlier we discussed that Hyderabad state consists of Marathwada districts 5, Karnataka districts 3 and Telangana districts 8. So total 16 districts. But హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో తెలుగు భాష ఎప్పుడు అగౌరవ పడుతూ వచ్చిందండి. తెలుగు భాష ఎప్పుడు అగౌరవ పడుతూ రావడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్, నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర సంఘం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్, ద ఇంటలెక్చువల్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఎస్టాబ్లిష్డ్ నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర సంఘం ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్. లేటర్ ఇట్ బికేమ్ నిజాం ఆంధ్ర జనకేంద్ర సంఘం, నిజామాంధ్ర జనకేంద్ర సంఘం, బికాస్ all the organizations that are fighting for the protection of Telugu came under an umbrella. సో ఒకే చట్టం కిందికి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయి. వాటిని మనం నిజామాంధ్ర జనకేంద్ర సంఘం అన్నాం. లేటర్ ఇట్ బికేమ్ ఆంధ్ర మహాసభ. సో హియర్ ద తెలుగు పీపుల్, ద తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ is always willing to form a separate Telangana state. Next, reasons for the formation of States Reorganization Commission, that is Fazal Ali Commission 1953. So in the year 1921, Indian National Congress has given a statement. That it is the time for establishment of new states based on the language, that is states over linguistic basis. So భాషా ప్రాతిపదికన కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి అనే ఆలోచనను ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1921లో తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో నెహ్రూ రిపోర్ట్ కూడా దీనిని ధృవీకరించింది. నెహ్రూ రిపోర్ట్ కూడా ఇట్స్ ఎ ప్రో ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్. ఇన్ 1937 కాంగ్రెస్ సెషన్ అండ్ 1938 కాంగ్రెస్ సెషన్, Indian National Congress discussed about the formation of new states based on the language. So formation of linguistic states, భాషా ప్రాతిపదికన కొత్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు 1937 అండ్ 1938 ఐఎన్సి సెషన్స్ లో కూడా డిస్కషన్ కి రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ Indian states were divided into 4 categories, that is A,
బి, సి అండ్ డి. సో ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ బ్రిటిష్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలను ఏ కేటగిరీ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని బి కేటగిరీ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది, చీఫ్ కమిషనరేట్ ప్రావిన్స్ని మనం సి కేటగిరీ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది, యూనియన్ టెరిటరీస్ దట్ ఈస్ అండమాన్ నికోబార్ని మనం కేటగిరీ డి కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో హియర్ మద్రాస్ స్టేట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఏ అండ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ బి. సో హియర్ మద్రాస్ స్టేట్. సో మద్రాస్ స్టేట్లో తమిళ్ అండ్ తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు అండి. మద్రాస్ స్టేట్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ 52% of people were Telugu speaking people and they are occupying 48% of the territory. So here Telugu people were fighting for the separate Andhra state since long years. Since long years they are fighting for the formation of separate Andhra state from the Madras state. So first SK Dar Commission was appointed in 1948 and they recommended not to form the linguistic states. సో ఇక్కడ ఆంధ్ర వారికి ఉన్న ఆలోచనలకు అగెనిస్ట్గా రికమెండేషన్ ఉండడం జరిగింది. సో ఎస్కే దార్ కమిషన్ సెడ్ నాట్ టు ఫార్మ్ ద లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్. నెక్స్ట్ జేవిపి కమిటీ రావడం జరిగింది. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అండ్ పట్టాభి సీతారామయ్య గారు ఈ ముగ్గురు కలిసి జేవిపి కమిటీ రావడం జరిగింది. ఈ జేవిపి కమిటీ కూడా ఏమని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు ఫార్మ్ ద న్యూ స్టేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ బట్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ వీ కెన్ గివ్ టు ద ఆంధ్ర స్టేట్. సో ఇందులో ఎక్సెప్షన్ ఎవరికి? ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇష్టమైతే దేనిపైన వాళ్ళు ఒకవేళ దే ఆర్ రెడీ టు లూజ్ ద మద్రాస్, వీఆర్ ఓకే టు ఫార్మ్ ద ఆంధ్ర స్టేట్ సపరేట్లీ అని చెప్పిన కమిటీ జేవిపి కమిటీ. సో తర్వాత కాలంలో స్వామి సీతారాం ఈయన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన గాంధేయవాది. ఈయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేయడం, తర్వాత పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి స్వర్గస్థులు అవ్వడం జరిగింది. సో పొట్టి శ్రీరాములు గారు హ్యాస్ died after 56 days. So 1953 formation of new states. So here Madras state is consisting of Tamil and Telugu speaking people. మొట్టమొదటిసారిగా స్వామి సీతారాం గారు ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది. తదనంతరం పొట్టి శ్రీరాములు గారు నిరాహార దీక్ష చేసి స్వర్గస్థులయ్యారు. సో ఆఫ్టర్ పొట్టి శ్రీరాములు గారి దీక్ష ఆంధ్ర స్టేట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ October 1st, 1953. The new Andhra state was formed. Next, main provisions and recommendations of SRC. Next, Indian National Congress has introduced States Reorganization Commission in order to have a look over the formation of status on the basis of language. భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కమిటీ ఎస్ఆర్సి, స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఫజల్ అలీ. సో ఇదే టైం పీరియడ్లో వాళ్ళ ముందుకు వచ్చిన వాదం విశాలాంధ్ర.
విశాలాంధ్రవాదం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ విశాలాంధ్ర? హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్న తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఇక్కడ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో భాగమైన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని రెండింటినీ కలిపి ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలనే వాదన విశాలాంధ్ర వాదన 1910 నుంచి ఉందండి. 1910 నుంచి ఉంది. కానీ ఇన్ ద ఇయర్ 1953 అక్టోబర్ ఫస్ట్ a separate Andhra state was formed. But the విశాలాంధ్ర వాదం అనేది ఇంకా సమసిపోలేదు. ఎందుకు అంటే స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్కి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విశాలాంధ్ర బై మెర్జింగ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర. అందుకోసమని మనకు విశాలాంధ్ర మహాసభలు కూడా జరిగాయండి. విశాలాంధ్ర మహాసభలు కూడా జరిగాయి. ఒకటి వచ్చేసి విజయవాడలో జరిగింది, ఇంకొకటి హైదరాబాద్లో జరగడం జరిగింది. సో విశాలాంధ్ర మహాసభస్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ విజయవాడ అండ్ హైదరాబాద్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ విశాలాంధ్ర బై మెర్జింగ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర ఫార్మేషన్ ఆఫ్ విశాలాంధ్ర. But SRC, States Reorganization Commission, recommended formation of Vishalandhra, and in second recommendation they also recommended not to form the Vishalandhra state. In third recommendation they given wait for 1962 general election. After 1962 general election, if two-third members of Telangana Legislative Assembly voted for Vishalandhra, then we may form Vishalandhra state అని చెప్పారు. 1962 జనరల్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత 2/3 వంతు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలోని శాసనసభ సభ్యులు ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే అప్పుడు విశాలాంధ్ర ఫామ్ చేయండి, కానీ అప్పటి వరకు విశాలాంధ్ర ఫామ్ చేయకపోవడమే ఉత్తమము అని చెప్పేసి రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. బికాజ్ ఎస్ఆర్సి హ్యాస్ లిజన్డ్ ద ఫియర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్, బికాస్ దే ఆర్ అండర్ ద క్లచెస్ ఆఫ్ ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ సిన్స్ ద సెంచరీస్. అండ్ జయంత్నాథ్ చౌదరి గవర్నమెంట్ మరియు ఎంకే వెల్లోడి గవర్నమెంట్ టైం పీరియడ్లో చాలామంది ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జాబ్స్ సంపాదించారు. ఇక్కడ ఉన్న తెలుగును వాళ్ళు కించపరచడం జరిగింది. మీది ద్వితీయ శ్రేణి తెలుగు అని చెప్పేసి అవహేళన చేయడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ ఉదంతాలు తెలంగాణ ప్రజలు మెదులుతూనే ఉన్నాయి, తెలంగాణ ప్రజల మదిలో మెదులుతూనే ఉన్నాయి. సో ద ఫియర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ వర్ కన్సిడర్డ్ బై ఎస్ఆర్సి. ఫజల్ అలీ కమిషన్ కన్సిడర్డ్ ద ఫియర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ అండ్ దే సజెస్టెడ్ దట్ after 1962 general election, if 2/3 members of the legislative members accept the merging, we can go for the formation of Vishalandhra అని చెప్పి ఎస్ఆర్సి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. Next, Dr. B.R. Ambedkar's views on SRC and smaller states. Dr. B.R. Ambedkar's views over SRC and smaller states. Dr. B.R. Ambedkar గారి వ్యూస్ ఏంటి? Thoughts on linguistic states. So Dr. B.R. Ambedkar has written a text called Thoughts on Linguistic States, in which he recommended
in which he recommended one state, one language, but he didn't recommend one language, one state. So ఇందులో చూడండి, he recommended one state, one language, but he is opposing one language and one state. సో దీన్ని మనం డీటెయిల్గా చూస్తే, one state can have one language means Telangana state can have Telugu language. On the basis of Telugu language we can form Telangana, and on the basis of Telugu we can also form the Andhra state. But on the basis of Telugu, don't merge Telangana and Andhra. Means ఒకవేళ కన్నడ లాంగ్వేజ్ని తీసుకుంటే మనం కన్నడ లాంగ్వేజెస్ బేసిస్ తోటి ఒక 3 రాష్ట్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా తెలుగును బేస్ చేసుకొని మనం ఒక 3 రాష్ట్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర అండ్ ఇంకొక సి అనే స్టేట్. బట్ వన్ లాంగ్వేజ్ బేసిస్లో ఒక స్టేట్ని ఫామ్ చేయవద్దు అని చెప్పారు. అంటే టోటల్ కన్నడను బేసిస్గా తీసుకొని ఈ 3 ప్లేస్లో ఒకే ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయవద్దు. టోటల్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ 3 ప్లేసెస్ బదులు ఒకే రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయవద్దు అని చెప్పి రికమెండేషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు. సో హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ వ్యూస్ ఇన్ ద బుక్ థాట్స్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్. He also recommended to make Hyderabad as second capital city to the India. Next, formation of Andhra Pradesh 1956. Gentleman Agreement. Formation of Andhra Pradesh 1956 Gentleman Agreement and its provisions and recommendations. So Telangana, Andhra. There is a concept of Vishal Andhra. But States Reorganization Commission recommended to form Vishal Andhra only after 1962 general elections, only if 2/3 members of Telangana legislative members accept the proposal. కానీ తదనంతరం, సో ఎస్ఆర్సి రిపోర్ట్ అనంతరం కొన్ని రాజకీయ పరిణామాల మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరిగిందండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగింది November 1st, 1956. బట్ బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ we have a concept of gentleman agreement. February 2nd, 1956. So 4 members from Andhra and 4 members from Telangana. Neelam Sanjeeva Reddy, Bejawada Gopal Reddy, అల్లూరు సత్యనారాయణ మరియు సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న అటెండెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, వేరాజ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ రీజియన్ బూర్గుల రామకృష్ణారావు, కొండా వెంకట రంగారెడ్డి, మర్రి చెన్నారెడ్డి అండ్ జేవి నరసింహరావు attended from Telangana region. Total 8 members signed on gentleman agreement. Here Central Home Minister Govind Vallabh Pant monitored the process. Gentleman agreement. So 4 members from Andhra and 4 members from Telangana attend అవ్వడం జరిగిందండి. సో మనకు ఇందులో 14 రక్షణలు 14 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. 14 పాయింట్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో మొట్టమొదటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, తెలంగాణలోని సర్ప్లస్ బడ్జెట్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రమే వినియోగించబడుతుంది అనేది మొట్టమొదటిది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రీజనల్
కౌన్సిల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ పీపుల్, ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్. నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ కల్చర్. ఇలాంటివి మొత్తం మనకు 14 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేశారు. 14 పాయింట్స్ పైన దే హ్యావ్ గివెన్ సేఫ్ గార్డ్స్. సో తెలంగాణకు రక్షణలు 14 పాయింట్లు యాజ్ ఏ రక్షణలు, యాజ్ ఏ సేఫ్ గార్డ్స్ టు ద తెలంగాణ పీపుల్. జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ 14 సేఫ్ గార్డ్స్ టు ద తెలంగాణ పీపుల్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఇందులో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఉంటే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళై ఉండాలి. సో ఆ విధంగా మనకు 14 రూల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 14 రూల్స్నే మనం జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ అన్నాం, పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం. అగైన్ దే మెట్ ఇన్ ఆగస్ట్ 1956. దే సైన్డ్ ఓవర్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ and they have provided 14 safeguards to the Telangana people. So on the basis of gentleman agreement, the new state, first linguistic state to be formed in India is Andhra Pradesh on 1st November 1956. On 1st November 1956, first linguistic state in India has been formed, that is Andhra Pradesh. Next, Telangana Regional Committee. Gentleman agreement has provided for the establishment of Telangana Regional Council, but they formed Telangana Regional Committee. So council has the power of directions. They may direct the government to do the respective works, but committee is having only the suggestion power. So ikkada council ki enti ante సూచనలు కాకుండా committee has the power to direct the government, but committee has the only power of suggestions. So council enti ante government ki directions ఇచ్చే పవర్ ఉంటుందండి, కానీ ఇక్కడ కమిటీ ఏంటి అంటే ఓన్లీ రికమెండేషన్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇది ఒక వయలేషన్. తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ ఎప్పుడు 1956లో జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ జరిగితే మనకు తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1960. సో 4 years గ్యాప్ అక్కడ. నెక్స్ట్ కంపోజిషన్ అండ్ ఫంక్షన్స్. కంపోజిషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ 20 members. అందులో 9 members ఫ్రమ్ 9 districts ఆఫ్ తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేస్. సో ఆ టైం పీరియడ్లో తెలంగాణ 9 districts ఉంది. అప్పటికి రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఫామ్ అవ్వలేదు. సో ఒక్క డిస్టిక్ నుంచి అంటే ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యేను ఎన్నుకుంటారు, అతను ఇందులో మెంబర్గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ 6 members ఏంటి అంటే ఈ 9 జిల్లాలలో నుంచి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కలిసి ఒక 6 ఎన్నుకుంటారండి. అంటే మొత్తం జిల్లాల నుంచి కలిపి 6 మందిని ఎన్నుకుంటారు. అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు మరియు ఎంపీలు అందరూ కలిసి, తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కలిసి 6 సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఇంకొక 5 members వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఎమినెంట్ పీపుల్ లైక్ స్కాలర్స్ కానీ లేకపోతే ఎమినెంట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న పీపుల్ కావచ్చు, సమ్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో సంబంధించిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు. సో ఎమినెంట్ పీపుల్ 5 members కూడా వీళ్ళు ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు, ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు. సో కంపోజిషన్ వచ్చేసి 20. ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి టోటల్ తెలంగాణ ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన, అగ్రికల్చర్ పైన, ఎడ్యుకేషన్ పైన అన్నింటి మీద అధికారాలు ఉండేటివి. ఎప్పుడు ఒకవేళ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ కానీ ఫామ్ అయింటే మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ పైన, అగ్రికల్చర్ పైన, ఎంప్లాయ్మెంట్ పైన ద కౌన్సిల్ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ద పవర్స్. బట్ ఇక్కడ కమిటీ రావడం వల్ల వీటికి ఉన్న ఫంక్షన్స్ వల్ల మనకు తెలంగాణకు ఒరిగినదేమీ లేదు. నెక్స్ట్ వైలేషన్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్. సో మనకు జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్లో 14 సేఫ్ గార్డ్స్ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో నెంబర్ 1 అందులో మనం ఏమని డిస్కస్ చేసాం, సర్ప్లస్ ఆఫ్ తెలంగాణ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ టు ఓన్లీ తెలంగాణ. సో అప్పటికే మనకేంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఒక సర్ప్లస్ రాష్ట్రం. మనకు
మన రెవెన్యూ మొత్తం 17 crores అయితే మనకున్న ఖర్చు 12 కోట్లు. సో మనకు 5 crores సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉండేది. సో ఈ సర్ప్లస్ బడ్జెట్నంతా ఆంధ్ర ప్రాంత డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళు తరలించడం జరిగింది. నెక్స్ట్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఒకవేళ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఉంటే మనకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తికి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పదవి రావాలి. కానీ నీలం సంజీవరెడ్డి గారు మొట్టమొదటి ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఆయన చేసిన కామెంట్ ఏంటి అంటే, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పదవి 6వ వేలు లాంటిది, ఒక చేతికి 6వ వేలు లాంటిది అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం జరిగింది. సో మనకు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇవ్వలేదు అంటే ఏంటి, ఆ జెంటిల్మెన్ ఒప్పందం పైన సంతకాల తడి సిరా ఆరక ముందే వీళ్ళు వైలేషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకొక వైలేషన్ ఏంటి, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ టీఆర్సీ, తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్, బట్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ. ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్, సో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషనల్ మొత్తం తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కే ఇవ్వాలి, లేని పక్షంలో టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1/3 సీట్స్ని తెలంగాణ ప్రాంతం ప్రజలకు కేటాయించాలి అనేది. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పాపులేషన్. నెక్స్ట్, మినిస్ట్రీస్ 60-40. సో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి 60% షేర్, 40% షేర్ టు ద తెలంగాణ మినిస్టర్స్. ఇందులో ఒక ముస్లిం కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఇలాంటి సేఫ్ గార్డ్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు వైలేషన్ కూడా నెక్స్ట్, violation of employment and service rules. So total, after the formation of Andhra Pradesh, Telangana became a colony to the Andhra migrators. ఆంధ్ర మైగ్రేటర్స్కి తెలంగాణ ప్రాంతం ఒక కాలనీ లాగా మారిపోయింది. సో వయలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, వయలేషన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్స్, వయలేషన్ ఆఫ్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ విచ్ వర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద తెలంగాణ పీపుల్. ఇన్ సింపుల్ లైన్, violations of employment and service rules. Many non-Mulkis were recruited into Telangana administration. Many non-Mulkis were recruited into Telangana administration. Next, origin of Telangana agitation, protest in Kottagudem and other places. So Kottagudem thermal plant lo total 1400 employees unte అందులో 1200 non-Mulkis ఉండడం జరిగింది, ఓన్లీ 200 ముల్కీస్ ఉండడం జరిగింది. సో దాని బేసిస్లో కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ఇష్యూ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ద ఎంప్లాయీస్ స్టార్టెడ్ రివోల్ట్ అగైనెస్ట్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ దే డిమాండెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ముల్కీ రూల్స్. జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ద పర్సన్ హూ కంప్లీటెడ్ 12 years ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ముల్కీ. 12 సంవత్సరాల స్థిర నివాసం ఎవరైతే ఇక్కడ కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళని మనం ఏమన్నా ముల్కీగా పరిగణించబడింది. కానీ ఆ 12 years అనేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ పేపర్ల పైన మాత్రమే ఉంది. ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మెనీ మైగ్రేషన్స్ టు ద తెలంగాణ రీజియన్. సో హియర్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ సెవరల్ స్టెప్స్ అండ్ రిమూవ్డ్ మెనీ నాన్ ముల్కీస్ ఫ్రమ్ ద కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్. బట్ ఈ నాన్ ముల్కీలందరూ కోర్టును అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది, న్యాయస్థానాన్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. న్యాయస్థానం ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్, కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ జడ్జిమెంట్ దట్ ద ముల్కీ రూల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికేబుల్ టు ద ఆటోనామస్ బాడీస్. సో హియర్ కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఈజ్ అన్ ఆటోనామస్ బాడీ. సో ముల్కీ రూల్స్ అనేవి ఈ ఆటోనామస్ సంస్థలకు వర్తించవు అని చెప్పేసి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ కొలిశెట్టి రామదాసు. సో కొలిశెట్టి రామదాసు హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ద నాన్ లోకల్స్ హూ వర్ వర్కింగ్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ అగెనిస్ట్ ద జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్.
So he initiated Ravindranath. Initiated Ravindranath to launch fast unto death. Fast unto death. సో రవీంద్రనాథ్ అన్నాబత్తుల రవీంద్రనాథ్ అనే ఒక విద్యార్థి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు పూనుకోవడం జరిగింది అండి. సో పాల్వంచ నుంచి రవీంద్రనాథ్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష పూనుకోవడం జరిగింది ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ ఫర్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ నాన్ ముల్కీ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ ద తెలంగాణ రీజియన్. నెక్స్ట్ the agitation reached Hyderabad. Here two groups were formed in the students. One group is for the strict implementations of only safeguards given to the తెలంగాణ పీపుల్. అంటే ఏంటి, పరిరక్షణలను అమలు చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే మా ప్రాంతానికి ఇచ్చిన 14 పరిరక్షణలను మీరు అమలు చేస్తే మాకు అది చాలు అని ఒక స్టూడెంట్స్ వర్గం. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ వర్గం ఏంటి అంటే సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కావాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళున్నారు. సో సేఫ్ గార్డ్స్ ఉద్యమాన్ని లీడ్ చేసిన వ్యక్తి వెంకట్రామరెడ్డి, వేరే సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్ని లీడ్ చేసిన వ్యక్తి మల్లికార్జున్. సో హియర్ ద ఎజిటేషన్ రీచ్డ్ హైదరాబాద్. ద స్టూడెంట్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ categorized into two groups. Number one group is fighting for the implementation of safeguards only, and another group is fighting for the separate Telangana state. So here safeguards group was led by Venkatramiredi, whereas separate Telangana group was led by Mallikarjun, student leader Mallikarjun. Agitation for separate Telangana. Role of intellectuals, students, employees in Jai Telangana movement. So Jai Telangana movement is nothing but 1969 Telangana movement. It started by Ravindranath. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, కొత్తగూడెం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్సిడెంట్. తర్వాత కొలిశెట్టు రామదాసు అనే వ్యక్తి ఒక చార్ట్ను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ వయలేషన్స్ని హీ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ హీ divided each and every violation into the subcategorization, and he demanded to implement the safeguards. Later he initiated student leader Ravindranath to launch fast unto death. Later the agitation reached Hyderabad and students were fighting for the implementation of safeguards as well as for separate Telangana. Next 1969 agitation. Role of intellectuals such as Kolishetti, Ramadasu and other persons. Students, here the students were considered to be the heart of Telangana movement. Considered to be the heart of Telangana movements. They were joined by the employees later. So here students and employees were considered to be the wheels of Telangana movement 1969. 1969. Telangana students, role of Telangana students and employees. So here two groups were formed. One group is fighting for the implementation of safeguards and another group is fighting for the separate Telangana state. Safeguards Venkatramiredi, separate Telangana group Mallikarjun. So government organized an all party accord and issued GO number 36 and stated that all non-mulkis will be terminated and they will be sent to their respective places by the end of February 1969. So GO 36 enti
జీవో 36 ప్రకారం తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న నాన్ ముల్కీస్ ఎంప్లాయీస్ని వారి స్వస్థలాలకు పంపించి వేస్తాము బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి 1969 అని చెప్పేసి వచ్చిన జీవో నెంబర్ 36. బట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ జీవో నెంబర్ 36 ఇష్యూ చేసి ఆంధ్ర ప్రాంత ఎంప్లాయీస్ని కోర్టు కేసెస్ వేయమని ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ అప్రోచ్డ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. లేటర్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ జడ్జిమెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద Mulki rules. But the students continued their protest and they established Telangana People's Convention. They established Telangana People's Convention in the year February under the chairmanship of Madan Mohan. Later it became Telangana Praja Samiti. And they organized certain meetings in Hyderabad as Reddy College Sadassu. And the chairmanship was given to intellectuals such as Sada Lakshmi. So students continued their protest in 1969 movement. In June, Telangana employees started strike. Niravadika Samme. They launched strike. It continued for 40 days. కానీ సమయం ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది ఏంటి అంటే పలచబడిపోయింది. మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? తెలంగాణ ప్రజాసమితి క్రమేపీ రాజకీయ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోవడం. తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మర్రి చెన్నారెడ్డి. సో హియర్ తెలంగాణ ప్రజాసమితి వెంట్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లీడర్స్. బట్ కొంతమంది విద్యార్థులకు ఇది నచ్చక వాళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ తెలంగాణ ప్రజాసమితిని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రొటెస్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. కానీ ఆగస్టుకు వచ్చే వరకు ఒక విద్యా సంవత్సరం వాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటలెక్చువల్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ద స్టూడెంట్స్ డిసైడెడ్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు ద ఎజిటేషన్. దే డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ ద ఎజిటేషన్ బట్ అకేషనల్లీ. సో అప్పటికి విద్యా సంవత్సరం లాస్ అవుతుంది అన్న నెపంతో ఇంటలెక్చువల్స్ విద్యావంతులు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ పైన వాళ్ళు విద్యార్థులు తెలంగాణ ఎజిటేషన్ని ఆపడం జరిగింది. కానీ తర్వాత ఎజిటేషన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవడం కూడా జరుగుతుంది. So formation of Telangana Praja Samiti and course of movement. So initially student leader Madan Mohan started Telangana People's Convention. Later it renamed as Telangana Praja Samiti. Later it went to the hands of Marri Chennareddy. So spread of Telangana movement. 1969 Telangana movement is a broader section. Chala wider section. మనం దీన్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మేజర్ ఈవెంట్స్ జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ 1969 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ని మనం లోతుగా డిస్కస్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ద లీడర్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ గురించి కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయాలి. మర్రి చెన్నారెడ్డి కానీ, మదన్ మోహన్ ఎక్సెట్రా, మల్లికార్జున్ లీడర్స్, సదాలక్ష్మి, వీళ్ళందరి గురించి. ఇందులో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు కూడా వస్తారండి. కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అండ్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్ టు రిజైన్ టు ద పోస్ట్. రాజకీయ నాయకుడు, మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుడు, తన పదవికి రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ. నెక్స్ట్ ఆల్ పార్టీ అకార్డ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద మంత్ January 1969.
దే ఇష్యూడ్ ఏ జివో కాల్డ్ జివో నెంబర్ 36. నెక్స్ట్ సప్రెషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ ఇట్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్. తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఎప్పుడు అయితే రాజకీయ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మర్రి చెన్నారెడ్డి తర్వాత కాలంలో టీపీఎస్ని ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో మెర్జ్ చేయడం జరిగిందండి. సో మర్రి చెన్నారెడ్డి మెర్జ్డ్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఇంటూ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1969 తెలంగాణ మూమెంట్, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 1969 తెలంగాణ మూమెంట్, శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ, ది దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ has visited Hyderabad at midnight in the June. Hyderabad midnight visit by, surprise midnight visit by the then Prime Minister Indira Gandhi. And దానికన్నా ముందే ఆవిడ ఇష్యూ చేసింది ఏంటి, 8-point ఫార్ములా ఇష్యూ చేస్తుంది. సో 8-point ఫార్ములా హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1969 టు న్యూట్రలైజ్ ద తెలంగాణ మూమెంట్. సో వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే 8-point ఫార్ములా, 5-point ఫార్ములా, 6-point ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కలిపి ఉంచడానికి మేము ఎంచుకున్న మార్గాలుగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎప్పుడు చెప్తూ వచ్చిందండి. కాకపోతే 8-point ఫార్ములా ఇలాంటివన్నీ ఏంటి అంటే ఒక టెంపరీగా సంతృప్తి పరచడమే తప్ప పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదనేది తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్కి మదిలో మెదులుతూనే ఉంది. అండ్ దే ఫౌట్ ఫర్ ద సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్. సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్.